Wih rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebut. Allahumma sholli kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanzilu wa tatawallu wa tuqaddimu wa husnul khatimah wa gharib wa ala alihi wa sahbihi ya rabbana. Belum, nggak tahu dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم على محمد. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب تصوب بالفضيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد. يا رب الله عن الصحابة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. على محمد. يا رب ارحم والدينا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد. يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مسلم. يا رب لا تقضى وكان. يا رب صل على محمد. يا رب استمع دعانا. يا رب بلغنا نشكر. يا رب يا رب تمنعنا بنور. يا رب علم الظالم وأمانا. يا رب صل يا رب وارزقنا الشهادة. يا رب عزنا بالسعادة. يا رب صل على محمد. يا رب صل
Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. 7 kartu. 30, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizا. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu wa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala Bismillahirrahmanirrahim. أعني بذلك نور من ساد الله وجد الحياة والجنة محسنا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على بركة سيادة سيدنا صلى عليه وسلم مولاه آل الخير وصحبه هذا المقتدى ورحمة للعالمين ونعمة وهو على كل البرية بالندى. هذا عد الله من إفضاله عونا على ذنبه لمولد
فجمعك الله إلا سماعه وبغنك الأسماء نورا مبدلا يا رب عدل بالصلاة ضرحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا العذاب Nanti bilang makanya bukan gua makanya berapa jangan satu HP doang ولنا به المولى المعظم أسعدا وهو لي آدم هذا النور فرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأكابدين منهم منكر حتى السقف بوالديه وأحدا وحمدناه يثق بأصوله وعليه شرفا كبيرا أنجدا ولوالديه الرب قد أحياكما وجعل هذا في الحديث وأجدا قرآنا حقا به فاستوجبا كل النجاة والجزياء تقلدا وهما يكون نبيا من يكون بخلاف ما بر صليا ووعدا وكذا جميع ذره مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عسر بالصلاة ضريحه وأجن عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا قلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي المكرم نبي المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي المكرم نبي المشرف طه العربي طه bangkuannya satu Michael Pastai sini bangku taruh tengah buat dia
وهو النبي محمد الذي كان أفضل ولدا سيدا وبعبد المطلب أبوه وضحي وهو المهدي من جواهر المبتدى أعلمنا عبد منافهم من ينتمي لكفرهم كلابهم واللي صدى وهو المهدى بكافهم الذي لرؤيه وجد النظر من العدا الله عليه أبوه مالك وكان حسنا للأمان ومعضلا السيد المفضل مفرد وعصره من بالنظرة والجمال تفردا هذا هو الذي نادى من خزيمة من بالفخر كما وفق الفرصدا وهو المدرك لإلياس الذي في جنبه صنع منه وحدا Kalau dia masuk kemari berarti benar. وعبدهم من أرشدا وهو عدنا الإمام المصطفى من لذة منه كتاب أخذا هذا هو النسب الذي اتفقت عليه ومن له من بعد خلق واعتدى وإليه تكون شفع ويبدل العذاب مهما عددا وهو الذي غضب علينا حبه وكذاك كل مبلغ بل وحياة أكرم به مثلا بعز نظامه وحلى مفاخر الوجود تقلدا يا رب عسر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذلك ترمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وقال Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لنصلي لما نضعك ذلك وأتيت من أبا النبي أزواجا وبقلب الضم ذلك للأتى أخواه من أهلك المحيا وأقام بها علما متوسعا شهرا كثيرا كبيرا متجددا وضرحه قد أدركت أنواره من له نال المنى والمقيا عليه ولك من الحمد تسعة أشهر حانت إلى نجما أتانا مهديا وتأركت أرجاء هذا كونه نفحاته وبديعه مجددا وتنفذت أنوار تفتح حتى ولا غير الصلاة مبجدا ولأمي في القلب جاءت ليم وكذاك آتيت التي كنت هدى وأتاني بالموت حور معهما ليكون تهديدا لها وتوجدا فينادى بجعنا خرج عمدا تمتد خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salawatullah alaika
Utan kegiatan-kegiatan telah kita lalui. Yang pertama adalah tawasul, kemudian yang kedua tadi sudah melaksanakan pembacaan tahlil dan tahmid, dan baru saja kita tutup dengan pembacaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil itibar dengan di akhirnya dengan bacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bala penyakit Covid Corona yang datang mudah-mudahan Allah singkirkan dan hilang kemana menjadikan kita kehidupan sebagaimana sedia kala kita dapat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat dan doa kita. Baik, mempersingkat waktu, mari sama-sama acara berikutnya kita dengarkan sambutan patah dua kata yang akan disampaikan oleh pimpinan kita Korwil Jakarta Pusat, yang akan disampaikan oleh Abang Heri Kustanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah bisa ya.
Ini bagi-bagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, 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 Emper, Emper, yang kurang ajar, yang kurang ajar, Jakarta Pusat. Kurang satu naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Imam besar kita Yai Haji Lutfi Hakim MA. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan selalu istiqomah dalam memimpin kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus EBR se-Jabodetabek, baik dari juru bicara, humas, yang saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Yang saya hormati juga jajaran pengurus EBR Korwil Jakarta Pusat, ketua-ketua gardu beserta seluruh anggota EBR Korwil Jakarta Pusat yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati ketua tim sus serta jajaran dan tim inti Korwil Jakarta Pusat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus acara Baiat Janji Setia Forum Betawi Rebuk Korwil Jakarta Pusat dengan tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insyaallah di yaumil kiamah nanti kita akan bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai Korwil EBR Jakarta Pusat, dalam hal ini pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa laksanakan acara Maulid Nabi sekaligus baiat dan santunan anak yatim. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan sehingga terlaksana lancar acara ini mendapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, atas nama Korwil Jakarta Pusat, dalam acara Maulid Nabi ini kita berdoa juga mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu, khususnya di Korwil Jakarta Pusat dan umumnya untuk negara kita Republik Indonesia. Ya Bang? Dan kita juga berdoa mudah-mudahan abang-abang empok yang hadir di tempat ini akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulangnya dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit saya sampaikan. Mungkin abang-abang semua udah tahu video viral ya Bang,
itu di luar Jakarta Pusat. Makanya saya sampaikan kepada abang-abang semua, mumpung lagi kumpul se-Jakarta Pusat Bang, saya sampaikan Bang, karena udah 2 tahun lebih baru malam hari ini kita dikumpulkan satu Korwil Jakarta Pusat secara bersama-sama Bang. Abang-abang boleh baca baiat dan janji setia MBR di barisan nomor 7. Kita sebagai Ormas MBR, anggota MBR khusus jadi Jakarta Pusat, siap bekerja sama dengan pemerintah Pak, aparat keamanan, TNI, Polri, antar suku, etnis yang tidak melanggar syariah dan syarak. Ya Bang, sedikit saya jelaskan kenapa kita harus bekerja sama dengan aparat pemerintah, TNI, Polri. Abang-abang perlu ketahui, kita ini yang punya kampung Bang, kita harus menjaganya. Ya Bang, kerjasama dengan TNI, Polri di Polres depan kita Bang, paling banyak anggotanya cuma 1000 Bang. Sedangkan di Jakarta Pusat penduduknya jutaan. Maka dari itu kita sebagai yang punya kampung ikut berperan serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Ya Bang. Dalam hal saling menghargai atau kerjasama dengan antar etnis, abang-abang boleh ketahui di Korwil Jakarta Pusat atau di JTS, suku mana yang nggak ada Bang? Kebetulan tadi Ketua FPK Jakarta Pusat hadir juga. Di JTS itu dari suku mana aja ada, namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Abang boleh tanya, di situ ada Batak, ada Padang, ada Manado, dan ada juga kantor IKBP, Ikatan Keluarga Besar Papua. Memang disitulah kita saling bersinergi, saling menghormati, saling menghargai, dan yang jelas kita tidak melanggar syariah dan syarak. Ya Bang, kalau kita saling menghormati dan menghargai, itulah untuk kunci kebersamaan kita untuk keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Ya Bang, tetap moto kita, Anda sopan, kami segan. Ya Bang, yang kurang ajar kita ajar. Ya Bang, itu sedikit penyampaian masalah sinergitas kita di wilayah Jakarta Pusat. Ya Bang, kepanjangan nggak? Panjangan nggak? Enggak ya? Ini mumpung hadir semua Korwil Jakarta Pusat. Ya Bang, yang terakhir saya sampaikan ini sebenarnya buat ketua-ketua gardu Jakarta Pusat nih Bang. Saya mohon kepada abang-abang tua gardu khususnya nih yang di lapangan, seandainya ada proyek nih Bang, karena beberapa terakhir ini saya teleponin mulu nih. Kalau ada proyek, abang-abang belajar profesional harus pakai proposal Bang. Ya Bang, proposal. Jadi kesannya nggak arogan, kesannya dikecilin, dikasih recehan Bang. Ya kan, bikin malu 200.000, 300.000 urusannya sama polisi. Malu Bang. Kalau ratusan juta, miliaran nggak masalah ya kan? Iya. Itu Bang, jadi pakai proposal. Sekali lagi abang-abang pakai proposal, kita masukkan undang-undang otonomi daerah di situ Bang. Ya Bang, jadi jelas. Kita kerjasamanya jelas. Kita masukin menjadi subkon. MBR udah maju, udah kaya Bang. Kita menjadi subkon di situ Bang, di SDM. Di proposal itu masukkan subkon buat kita MBR Jakarta Pusat. Jadi bukan hanya minta pekerjaan Bang, material apapun yang dibutuhkan, abang-abang kalau memang ketua nggak sanggup, Korwil bisa cari relasi ataupun ada di belakang kita Bang. Yang jelas kita kerjasama sama bos-bos ya Bang. Jadi kita ikutin perjuangan Rasulullah. Itu ada Utsman Bang, jadi dia penggalang dana. Kita nggak mungkin berani kayak Umar aja Bang. Ember nggak boleh aja berani, tapi harus ada penyandang dana. Ya Bang, sekali lagi abang-abang masukin dengan proposal biar nilainya lebih gede Bang. Dengan ratusan juta nggak apa-apa, berantem nggak masalah. Jangan 300.000, 500.000. Urusannya ke Polres lagi kan. Aduh, buat makan nggak cukup. Sekali lagi itu sampaikan buat keluarga Bang ya. Jadi kita belajar profesional. Kita masukin proposal, kita bisa kasih subkon. Barang apa yang dia butuhkan kita punya Bang. Ada. Maaf nih.
alat kontrasepsi pun kalau dibutuhin hotel ada linknya. Itu yang paling buruk, Bang ya. Itu aja. Jadi buat ketua Garut sekali lagi nih, kadang-kadang emang kita telepon 300.000, 500.000 dikejar-kejar polisi. Kalau miliaran nggak apa-apa ya, kita dikejar-kejar polisi. Banyak kalau 300.000 bikin malu ya kan. Kita jaga harkat dan martabat Forum Betawi Rembuk Jakarta Pusat. Betawi, FPR, yang kurang ajar. Itu aja Bang ya. Sekali lagi nanti imam besar kita berikan bayat. Tolong yang belum pernah dibayat, abang-abang harap maju ke depan. Ya Bang, maju ke depan. Tetap moto kita Forum Betawi Rembuk menjadi jawara dan juragan di kampung kita Bang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh pimpinan kita Korwil Jakarta Pusat Abang Heri Sutanto. Beliau mengingatkan pada kita masalah kerjasama, diantaranya 3 yang apa saya ingat di sini. Yang pertama adalah saling menghormati, saling menghargai, saling koordinasi, dan akan saya tambahkan jangan jalan sendiri-sendiri. Kemudian masalah kerjasama dengan aparat itu suatu hal yang memang tidak bisa diabaikan. Tetap, kalau bagaimana kita tetap harus mengadakan kerjasama dengan aparat keamanan agar di lapangan kita dapat berjalan dan sinergi. Bapak-bapak yang saya hormati, pada sama-sama kita ikuti acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh juru bicara Forum Betawi Rembuk Jabodetabek yaitu Abang Ustadz Fajri. Pada beliau waktu tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masker udah. Masih COVID jadi kita pakai masker Bang. Yang pakai masker pakai aja dulu Bang. Kalau ada saya masih boleh ngerokok. Ntar kalau Kiai udah ngomong satu pun nggak ada yang ngerokok. Dekat mampu masih punya kesempatan rokok boleh. Tapi jangan sampai ngerusakin karpet. Ya Bang ya, FBR enak Bang boleh ngerokok. Namanya juga NU Nahdlatul Ulama. Gitu. Ketua kita insya Allah jadi pemimpin NU, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Betawi, FPR, FPR, yang kurang ajar, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jabodetabek, NKRI, NKRI. Alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh anggota Forum Betawi Rembuk, baik yang lama maupun yang baru, yang insya Allah akan menjadi anggota FPR. Wabil khusus Ketua Umum kita, Imam besar kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah pelihara segala-galanya. Abang-abang sekalian, pada malam hari ini patut kiranya kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan seluruh pujian hanya kepada-Nya. Kita memujinya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan pengurus Korwil FPR Jakarta Pusat yang ketuanya Abang Heri Bewok dan para staf Korwil. Ada tim sus. Mudah-mudahan tim susnya yang di sini semuanya udah diarahin sama Korwilnya. Amin. Dan juga di sini ada tim inti. Atau inti itu nanti yang akan mengajarkan yang tadi Korwil bilang. Katanya perlu pakai proposal.
Saya bilang bukan cuma proposal. Kalau proposal emangnya mau maulid. Betul. Tapi kita harus punya 2 bendera. Selain bendera FBR, juga kita harus punya bendera yang berbadan hukum. Apa itu? Boleh koperasi, boleh CP, boleh PT. Betul. Jadi Korwil udah punya PT, temennya tadi banyak bos-bos melulu. Insya Allah kita doain supaya Korwil jadi bos. Ketua-ketua gardu jadi bos. Anggota FPR pada jadi bos. Tapi ntar dengerin dulu baiat. Benar? Kalau udah dengerin baiat dan tahu apa intinya baiat dan mengamalkan baiat, insya Allah seluruh yang hadir di sini semuanya menjadi jawara dan juragan di kampung kita masing-masing. Abang-abang sekalian, abang-abang nanya ngapain nih malam-malam pada kemari, betul? Betul nggak? Alhamdulillah bulan ini bulan Maulid, makanya FPR Jakarta Pusat mengadakan Maulid dan sekaligus juga inti yang utama adalah pembaiatan janji setia Forum Betawi Rempuk. Abang-abang, saya mau tanya kepada abang-abang, abang-abang di sini dipaksa nggak datang? Dipaksa nggak datang? Ikhlas nggak jadi anggota FPR? Ikhlas nggak jadi anggota FPR? Di sini ada yang lama, ada yang baru. Saya berharap nanti selesai abang dibaiat semua di sini dan kemudian mendapat KTA FPR, jangan dimacem-macemin itu KTA. Betul? KTA manfaatnya apa, buat apa, nanti dijelaskan sama pimpinan kita. Betul? Dan ketua-ketua gardu, alhamdulillah ada 31 gardu di sini. Betul? 31 baru dan udah pada kayak orang tahlil nih ketuanya semua di sini sebelah kanan saya nih. Saya pengen ketuanya nanti bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing untuk memberikan pengertian. Karena udah lama kasih tahu, FPR itu begini, FPR itu begini. Betul? Betul nggak? Yang namanya organisasi, yang namanya kita bersama-sama kumpul bareng, pasti ada masalah. Betul? Betul? Dan disinilah tempat masalah dan bareng-bareng kita menyelesaikan masalah itu. Betul? Jangan lihat di media, jangan lihat di TV, jangan lihat di WhatsApp, tapi lihatlah di sini bagaimana kerempukan FPR menghitamkan kita semua di sini. Betul? Betul? Tadi Korwil udah ngomong, di sebelah kiri kita ada para pedagang, di sebelah kiri kita ada beberapa ormas dan forum, di sebelah kiri kita ada beberapa etnis dan lain sebagainya. FBR bukan ormas keagamaan. Dengerin, FBR bukan ormas keagamaan, tapi ormas kedaerahan yang berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dipahami semua. Betul? Betul? Saya keder nih, ngomong kiri kanan, orang sebelah kiri kanan cuma ribet. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ngomong 10 menit lagi sebelum imam ngomong. Jadi abang-abang semuanya, kita kemari semua bawa masalah, tetapi bukan untuk bermasalah. Betul? Setiap kita pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap organisasi pasti punya masalah. Bagaimana masalah itu kita bareng-bareng, kita kumpul, kita rempuk untuk kita menyelesaikan masalah kita bareng-bareng. Siap abang-abang semuanya? Siap menyelesaikan masalah? Siap paling tidak menyelesaikan masalah diri sendiri dulu. Kenapa? Kalau diri sendiri udah selesai masalahnya, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Betul? Tapi jangan bawa masalah untuk bikin masalah baru di FPR. Betul? Ini ingat, anggota yang baru, yang mungkin sudah berorganisasi sebelumnya, yang mungkin sudah ikut organisasi lain. Di FBR kita semuanya terikat dengan baiat dan janji setia kita. Siap abang-abang dibaiat? Siap abang-abang dibaiat? Nanti baiat itu apa? Dengerin apa yang disampaikan oleh imam kita, ketua umum kita. Apa isi baiat itu? Resapi dan hayati, fotokopi lagi, fotokopi. Ingetin baiat kita kayak begini modelnya. Satu-satunya organisasi di dunia yang anggotanya dibaiat cuma FBR.
organisasi kedaerahan yang pakai baiat cuman FBR. Tadi lihat sebelum baiat kita baca zikir, kita mau, itu tradisi FBR. Dan ini semuanya nanti disampaikan kepada anggota kita yang hadir. Abang-abang sekalian, ingat, kemari abang-abang untuk rempuk, betul? Kemari untuk bersatu, betul? Tetapi bukan membawa masalah dan membuat masalah. Kita semuanya punya masalah. FBR memang ketuanya capek, apalagi lebih capek ketua umum. Ketua gardu capek. Makanya jangan jadi ketua gardu capek. Semuanya capek. Dan jangan menyalahkan sesuatu itu hanya kepada pimpinan. Dan hanya tanya pada diri kita, apa kita sebenarnya? Betul? Betul? Tanya. Setelah kita tahu, kita berbaiat bareng-bareng, maka kita harus setia dengan baiat tersebut. Kita harus tahu apa isi baiat tersebut. Dan ketika kita mengamalkannya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Abang-abang sekalian, dengar bang, dengar nggak di pojok loh? Dengar nggak? Saya tanya di pojok, siap nggak masuk anggota DPR? Ikhlas nggak masuk anggota DPR? Ikhlas nggak masuk anggota DPR? Yang pojokan sono, saya tanya, ikhlas nggak masuk anggota DPR? Ikhlasnya jadi anggota DPR. Di sini dibutuhkan keikhlasan. Karena kalau tidak ikhlas kita berorganisasi, kalau kita tidak rela berorganisasi, buat apa kita berorganisasi? Betul? Karena dari setiap keikhlasan akan tumbuh berkembang manfaat-manfaat yang lain. Kalau nggak ikhlas, silakan abang-abang keluar, silakan abang-abang pulang, pilih organisasi yang lain. Karena FBR tidak butuh orang-orang yang tidak ikhlas. Betul? Betul? Siap rempuk semuanya? Siap rempuk sama imam? Siap taat sama pimpinan? Ya, begini kita modelnya. Dan ingat, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Jangan mentang-mentang jadi korwil belagu. Jangan mentang-mentang jadi tim sus banyak gaya. Betul? Karena tim sus KTA-nya sama semuanya. Betul? Di FBR tidak ada anak emas. Di FBR tidak ada yang paling-paling. Enggak ada. Di FBR cuma satu, adanya keram. Nah, amat taat sama baik. Jadi kalau tim sus, ya kan harus kenal nih, sayang sama anggotanya. Tim sus dengerin. Nih kesayangan itu semuanya. Kalau dinasihatin ngerti. Harus kenal siapa pimpinannya, harus kenal siapa ketua gardunya, dan harus sayang sama anggota-anggota FBR yang lain. Paham Timsus? Jangan Timsus kebanyakan gaya, mentang-mentang Timsus gua gaya. Kenapa? Gua orang yang korup. Emang siapa lo? Paham? Betul? Tapi dengerin dulu. Tugas Timsus lebih berat daripada abang-abang semuanya. Paham nih? Tugasnya itu harus siap 24 jam. Abang mau nggak 24 jam? Iya, makanya Timsus tugasnya begitu berat. Tugasnya tapi juga jangan mentang-mentang. Betul? Jangan mentang-mentang. Tapi semuanya insya Allah yang kumpul di sini satu dalam kerempukan, satu dalam kebersamaan. Sakit satu, sakit semua. Dicolek satu, dicolek semua. Yang kurang ajar, yang kurang ajar, hajarnya bagaimana ntar didengerin sama imam. Jangan orang macam-macam dihajar doang. Paham deh? Dengerin, terutama untuk anggota-anggota baru. Dengerin, kenapa kita mesti dibaiat dan kenapa baiat di korwil? Karena kalau pada kumpul semua nih, ini aja saya kira ada 2.000. Kalau kumpul di pusat kali 12 korwil kali 1.000, 12.000 habis tuh bak semua. Betul? Betul nggak? Kemarin pertama kita bikin di Depok, yang kedua kita bikin di Bekasi, yang ketiga kemarin kita bikin di Jakarta Barat. Dan di Jakarta Barat abang-abang ketua gardunya Asnawi. Dengar ini, Asnawi apa? Asli Cina Betawi, tapi lebih Betawi daripada orang Betawi. Kenapa? Bapak moyangnya udah bertahun-tahun apa bongkotan, semuanya orang Betawi. Betul?
Makanya siapapun saja yang hadir di sini semuanya adalah Betawi. Betul? Karena apa? Punya kewajiban yang sama untuk menjaga kampung kalau kata Korwil. Punya kewajiban yang sama untuk menjaga negara ini. Punya kewajiban yang sama untuk menjaga Jakarta. Siap abang-abang jaga Jakarta? Saya mau kata siap. Betul? Kenapa? Cukup jaga kampung kita masing-masing. Betul? Yang orang Serdang jaga Serdangnya, yang Cempaka Putih jaga Cempaka Putihnya, yang Kemayoran jaga Kemayorannya. Betul? Ketika kita menjaga kampung dan kampung kita aman dari teroris, dari yang sebagainya, dari anarkisme dan sebagainya, insya Allah Jakarta akan aman. Amin. Siap jaga kampung? Siap jaga kampung? Ketika abang jaga kampung, maka akan menjaga Jakarta. Dan ketika Jakarta aman, kita seluruhnya yang hadir adalah orang-orang yang siap menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang rokoknya udah. Woi, udah rokoknya. Matiin. Matiin dah, rokoknya siap. Udah. Ayo anak yatim. Anak yatim ke atas semuanya. Iya, naik semuanya, nggak apa-apa. Woi, rokoknya matiin dulu. Jangan orang yang dimatiin. Ayo, anak yatim ke depan. Nanti abang-abang, tolong yang megang HP, HP-nya di silent. Dengan husu, dengan seksama kita dengarkan. Karena baiat itu sakral. Baiat itu adalah pintu masuknya kita untuk menjadi anggota MPR. Siap? Dengerin apa isi baiat. Dengerin apa itu MPR yang akan disampaikan oleh imam kita. Ayo, anak yatim sini. Ya, kepada sini semuanya. Oke. Geser dikit. Udah ada udah. Udah ada sini aja. Yang lain duduk situ dah. Kita simbolis waktunya. Udah, siap. Kepada Al-Mukarram Korwil Jakarta Pusat dan Imam Besar kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA untuk memberikan santunan yatim sekaligus membaiat anggota baru. Abang-abang semuanya duduk. Ketika baiat nggak ada yang berdiri kecuali yang pada dari muka. Yang dari muka semua. Yang dari muka boleh berdiri. Yang lain duduk. Nanti yang ada muka nggak duduk kalau yang dari muka. Yang dari muka dia soal kalau ada mukanya ribet. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Oh, satu yatim. Bang Bram, satu yatim. Cepat, Bang Bram. Ayo Bang Bram, wasekjen kita, ketua JTS bersama Abang Korwil, santunan yatim. Ayo. Simbolis ya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salat salam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlillah ya Allah. Oke, turun masing-masing. Ayo. Ji. Abang-abang sekalian, nanti ketika kita baca kamilah, semuanya nggak boleh ada yang berdiri, ya. Apabila nanti kita baca kamilah dan dibaiat, saya pengen semuanya duduk biar kita merespasi. Yang di sini duduk, ayo Bang. Kita baiat semuanya duduk, yang di belakang semuanya duduk. Ya, dengan hikmat, dengan seksama.
Semuanya abang-abang nggak ada yang berdiri ketika baiat, duduk di situ boleh, nggak apa-apa. Ingat rokoknya dimatiin dulu, jangan orangnya. Ayo untuk anggota baru didengerin apa yang nanti disampaikan oleh imam besar kita. Nah, semuanya itu rapi, HP-nya di silent, ya kan? Boleh ngerekam, tapi nggak boleh pakai suara. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Hatim Ema, Imam Besar DPR, siap untuk melaksanakan pembayatan pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Udah semuanya, ayo dengerin dengan hikmat, jangan ada yang bersuara, dengerin biar pada paham apa itu MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, yang kurang ajar, tabik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati juru bicara Bang Fajri Umas, Bang Jun Korwil Jakarta Pusat, Bang Heri beserta jajarannya, tim sus, juga ada tamu kita Bapak Haji Sudirman, abang-abang pompo semua yang malam ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah vakum agak lama dengan pertemuan tatap muka, malam ini kita bisa kembali bertatap muka. Namun jangan dilupakan bahwa pandemi belum berakhir. Jadi gunakan tetap protokol kesehatan, dipakai masker, terutama itu pada dipakai karena masker itu menyelamatkan. Jadi yang nggak pada pakai masker itu maskernya dipakai, biar bagaimana pandemi belum berakhir. Dan pakai masker itu menyelamatkan, percaya nggak? Kemarin ada salah satu ketua Gaduk, anggap aja namanya Mariadi. Karena mall udah dibuka, dia kemudian ke mall sama bini mudanya. Tahu-tahu ada bini tuanya di situ. Udah takut dia. Waduh, pergok nih, kepergok. Cuma tahu-tahu bininya lewat aja. Kenapa? Karena pakai masker. Jadi pakai masker menyelamatkan nggak? Menyelamatkan, benar nggak? Makanya masker itu dipakai, setidaknya bisa menyelamatkan. Kalau nggak terjadi bencana itu, kalau nggak pakai masker, benar ya? Makanya masker harap dipakai, karena Allah tidak menyadarkan kita bagaimana dengan makhluk yang kecilnya luar biasa, tapi semua bisa luluh lantah, semua bisa hancur. Bayangin jet-jet pribadi kagak kemana-mana, itu di hanggar aja. Kemarin-kemarin mobil-mobil yang mewah-mewah sampai yang butut semuanya kagak kemana-mana, ada di garasi. Pakaian yang bermerek kagak pernah dipakai, kondangan kagak habisnya.
make up itu kagak kepake-pake pada akhirnya. Kita disuruh di rumah takut dan curiga aja sama orang. Itu yang terjadi. Dan alhamdulillah kalau misalnya Allah bisa selamatkan kita dari pandemi, berarti Allah ada maksud, Allah ada tujuan. Sama seperti ketika pandemi ini diizinkan, meskipun banyak orang ngoceh, ini rekayasa untuk menghancurkan umat Islam. Tapi banyak juga yang bukan Islam itu kena juga tuh corona. Corona nggak ada agamanya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan agama. Ini kan murni penyakit. Ketika itu ada berarti Allah kasih izin. Kalau Allah nggak izinin, seapapun rekayasanya orang, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Nggak akan mungkin lah al-insan bitafkir, wallah takdir. Nah, berarti kalau Allah punya izin, Allah izinin, Allah punya maksud, punya tujuan agar kita bisa menggali hikmah atas peristiwa yang terjadi pada kita. Cuma terkadang karena bodohnya kita nggak nyadar, akhirnya jadi takabur, jadi egois. Buat apaan kita pakai masker? Vaksin nggak usah. Divaksin mati, nggak divaksin mati. Lah kalau begitu buat apa juga kita makan? Kita makan mati, kita kagak makan juga mati, bener gak? Bahkan kadang hanya untuk sesuap nasi kita rela main pukul-pukulan, sikut-sikutan antara satu dengan yang lain. Padahal nggak makan juga mati, makan juga mati. Ini persoalan ikhtiar. Kita harus selalu berusaha. Jadi jangan diikutilah yang kagak-kagak. Itu orang kemarin sehat-sehat aja, begitu divaksin sebulan kemudian mati. Bukan karena divaksin itu, bukan karena divaksin. Dalam kaidah usul itu yang dipakai akrobu zamanihi, yang terdekat dengan keadaannya. Begitu divaksin suruh diam setengah jam, kelepek-kelepek mati. Boleh mati karena divaksin. Kalau udah sebulan bisa jadi kelolol dan jengkol. Kan gitu. Kebanyakan makan daging kambing. Kebanyakan ngelebok duren. Bukan karena vaksin. Makanya yang belum divaksin sesegera mungkin lah kita vaksin. Karena meskipun itu tidak jaminan, tetap semuanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan dengerin lah yang omongan yang kagak-kagak. Karena ini bukan cuma Indonesia yang kena, 220 lebih negara ini kena, termasuk Mekah dan Madinah. Sekarang masuk Mekah kagak main sembarangan, masuk Ka'bah kagak main sembarangan. Kita mau ke Ka'bah kagak boleh sembarangan, harus daftar dulu di aplikasi. Begitu rumitnya. Berarti mereka lebih takut sama corona ketimbang sama Allah. Jangan begitu, tidak bisa diperbandingkan antara takut dengan Allah dengan takut dengan corona. Itu dua hal yang berbeda. Makanya yang belum vaksin segeralah itu divaksin. Karena kata Bu Menteri tahun depan vaksinnya digenjot. Kalau tahun ini masih disuntik. Iya itu kata Menteri begitu. Tahun depan vaksin akan digenjot. Bukan lagi disuntik. Makanya mumpung masih disuntik, sekarang itu vaksin. Bener kan berita begitu? Tuh, makanya manfaatkanlah apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Karena semaksimal mungkin tetap biar bagaimana mereka itu peduli untuk ngurusin kita. Abang-abang, saudara-saudara, hadirin sekalian, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa pandemi belum berakhir. Jadi tetap gunakan protokol kesehatan. Jaga jarak. Biasanya yang paling pinter jaga jarak itu anggota dewan sama gubernur, wali kota. Kalau udah jadi
jaraknya jauh sama kita. Jadi belajar sama mereka bagaimana menjaga jarak yang baik. Anggota dewan masih belum jadi mah, wah apa aja kita telepon diangkat. Gitu. Begitu udah jadi jauh jaraknya. Jadi belajar jaga jarak sama mereka lah, itu yang terbaik. Mereka guru yang terbaik untuk jaga jarak. Jadi kita kembali untuk acara malam ini karena kita usahakan sebelum jam 10 selesai. Saya akan bercerita sedikit tentang logo FBR. Itu cuma ondel-ondel laki dan perempuan dikasih burung. Ada tulisan burung Betawi Rempuk se-Jabodetabek. Cuma di atasnya ada 3 kubah masjid untuk melambangkan bahwa meskipun itu ondel-ondel yang dulu di mana kampung angker itu kalau dipanggilin ondel-ondel beres dah tuh, setan pada budal gitu. Jadi setan demit dan yang lembut kalau ngewek genderuwo bubar itu kalau dipanggilin ondel. Tapi kalau sekarang ondel-ondel jadi buat ngamen. Dulu kan bikin ondel-ondel nggak sembarangan, sebab dia harus dari pohon yang punya nilai mistik seperti pohon apa itu dondor, daun randu, pohon randu ya. Ya pohon kapuk, tapi yang basah, kalau yang kering susah dibentuk. Dan nggak semua orang waktu itu juga bisa masuk jadi ondel-ondel. Makanya kita pakai ondel-ondel. Nah 3 kubah masjid itu mengingatkan kita bahwa meskipun itu ondel-ondel, atasnya adalah masjid yang dihormati dalam Islam. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan satu lagi Masjidil Aqsa di Palestina. Ini menunjukkan bahwa gerak langkah kita tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan di dalam masjid yang sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat. Nah langkah FBR itu tidak lepas dari angka 17 itu. Yang pertama kita awali dari waktu Isya. Angka Isya 4 rakaat. Kenapa harus Isya? Karena sholat diterima Rasulullah pada waktu Isya. Benar, pada waktu Isya. Bukan tengah hari bolong kan. Angka 4 dalam bilangan rakaat kita ganti menjadi angka juz di dalam Al-Quran. Juz 4. Ada berapa surat di dalam juz 4? Juz 4 ada berapa surat? Ini pada ngaji apa enggak ini korui? Juz 4 ada 2 surat. Ingetin ya. Ingetin tuh FBR jangan sampai kagak tahu. Juz 4 ada 2 surat. Surat apa aja? 1 Al-Imran, 2 An-Nisa. Al-Imran dan Ali Imran dan An-Nisa. Saya mau tanya, Ali Imran itu biasanya nama laki apa perempuan? Laki. An-Nisa artinya apa? Perempuan. Itu yang kemudian kita terjemahkan menjadi gambar ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Itu juz 4 namanya. Juz 4. Ali Imran dan dan An-Nisa. Itu yang merah Ali Imran, yang agak putihan An-Nisa, perempuan, laki dan perempuan. Dalam satu lingkaran, artinya dalam satu wadah. Itu menunjukkan bahwa 2 hal yang berbeda berhimpun dalam satu wadah. Jadi dari awal pada dasarnya kita menganut prinsip perbedaan, menganut prinsip kalau kata orang Cakung itu pluralisme, ya, itu menganut sistem kemajemukan bahwa kita ini berasal dari banyak orang yang berbeda, tapi bisa berhimpun dalam satu wadah untuk memperjuangkan satu cita yang bersama.
apa cita-citanya nanti akan kita lihat. Jadi makanya nggak aneh lah kalau di FBR ada yang modelnya macam-macam, ada yang masih Jawanya totok, ada yang masih ini, itu Betawi juga kita naturalisasi jadi Betawi. Itu yang penting dia mau rempuk, itu aja, mau siapa juga asal dia mau rempuk. Lalu habis Isya kita sholat apa? Subuh berapa rakaat? 4 ditambah 2 6. Pertanyaan selanjutnya juz 6 ada berapa surat? Juz 6. HP itu ada aplikasi Al-Qur'annya apa kagak? Coba lokit lah. Ada berapa surat? Ada 2 surat. Surat apa? An-Nisa dan Al-Maidah. Jangan yang ngajarin Al-Maidah bukan orang Islam. Kita tahu Al-Maidah, Ahok yang ngomong. Bener gak? Kalau kagak Ahok, belamparan itu kita tahu Al-Maidah. Betul. Kalau Al-Maidah bagian nama dari surat di dalam Al-Quran. Jadi An-Nisa dan Al-Maidah. An-Nisa artinya apa? Perempuan. Al-Maidah itu hidangan. Berarti suratannya dari dulu kalau urusan ngidangin urusan perempuan harusnya. Bener gak? Urusan ngidangin urusan perempuan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahwa berkumpulnya pria dan wanita dalam satu wadah pasti ada maksud, ada tujuan. Apa maksud dan tujuannya? Kita melangkah ke selanjutnya yaitu Johor. Berapa rakaat? 4. Tadi berapa itu? 6. Tambah 4 jadi berapa? Kalau tambah-tambahan pasti bisa. Bagi-bagian lah yang kita ada kurang. Bagi-bagian pasti kagak bisa kita. Kalau tambah-tambahan sama kurang-kurangan pinter. 6 tambah 4 berapa? 10. Juz 10 ada berapa surat? Juz 10. Woi. Ini pada ngaji apa enggak sih ini? Ada dulu orang Betawi ya, kagak pernah ngaji, makanya nggak bisa baca Quran. Badernya kebina-bina, tapi akalnya itu sebakul. Satu tempo ada anak kampung cakep, anak Haji Amin, namanya Fatimah. Karena akalnya sebakul, Fatimah kenalah rayuan gombalnya. Bedemenan lah ini namanya si Mustafa, ini namanya Mustafa. Mustaqim bedemenan sama Fatimah. Satu tempo dia datang ke babanya mau ngelamar. Kata babanya, Mustafa, gue jelek-jelek begini Tuan Haji. Padahal nih Haji Amin sama kayak Mustafa, kagak pernah ngaji juga. Tapi kok bisa haji? Karena dia diem aja, makanya sebetulnya dia haji diem. Enggak, ngapain? Apa bisa? Kata dia begini, gue jelek-jelek begini Tuan Haji, suka dipanggil kendurian, mimpin doa sama orang. Lu mau jadi mantu gue kudu bisa baca doa lu. Ya gampang Haji. Lu bisa? Iya. Coba gue dengerin. Nih dengerin Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fisah merajana fisain. Gua Haji malam ini gua godain.
Haji Amin emang dasar kagak ngaji dia manggut-manggut. Cakep juga. Cuma ngomong-ngomong doa lu kuntet amat. Coba gue lihat yang rada tambahin, rada banyakan. Takutnya tuh kalau doa kuntet begitu, amplopnya pendek. Ada dia baca lagi, Allah ma bisa merajana pisai, wa haji malam ini, wa goden, wa hamdan at-ta'mini, penyanyi masakini, wa haji rama irama, penyanyi yang punya nama. Wah udah gitu, udah mantep juga itu. Jadilah kawin. Begitu udah kelar akad dipanggil sama pengurus, Haji Amin sini, Mustafa sini. Haji Amin, ini Mustafa udah jadi mantu lu kudu panggil dia mantu mustaqim. Orang dulu begitu, kalau manggil mantu agak namanya doang. Paham lu, Haji Amin? Paham. Lu juga Mustafa, Haji Amin ini udah mertua lu nggak tahu itu si Fatimah waktu masih pitik, lu taunya udah gede. Lu kawinin, lu kudu panggil dia Bawa Haji. Paham lo, Bawa Haji Amin? Ya paham. Besok subuh Haji Amin udah denos, udah rapi. Wah mantu gua imam ini udah paseh baca doa. Ditungguin lama banget kagak nongol-nongol. Lah pengantin baru kedekeran aja nggak cukup 2-3 jam kan gitu. Begitu udah mau hampir jam nongol. Lu gua tungguin dari tadi mantu. Ya udah lu imam, bawa aja pak. Lu lah. Lu bawa aja, lu yang mudahan, gagahan, Mbak, bawa aja yang tuaan, Abdulan. Udah lu aja, Mbak, gagah sama Abdul menang Abdul tuh. Baba imam lah jamin. Begitu baca Fatihah, ingat penghulu. Akhirnya dia baca apa? Ihdinal mantu mustaqim. Lah, begitu selesai, nggak mungkin amin aja. Loh, kata penghulu kemarin, ini kan kudu dipanggil Baba. Akhirnya dia panggil Baba Haji amin. Rusak, hancur sholat. Akibat nggak pada bisa ngaji. Nah ini kerempuan juga bisa rusak ini karena nggak bisa ngaji. Minimal ntar baca sholawat nari aja bagaimana? Bener nggak? Kembali ke pertanyaan tadi, juz berapa itu? Juz 10 berapa surat? 2, surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. At-Taubah artinya penyucian diri, kesadaran diri. Al-Anfal rampasan perang. Kenapa harus ada yel-yel? Jakarta Pusat terbut karena yang menjadi hak-hak kita nggak mungkin dikasih orang begitu aja. Itu harus direbut. Rebut dengan apa? Dengan At-Taubah. At-Taubah itu kemampuan, kemonesan, keahlian dan lain termasuk kerempuan. Itu yang harus kita lakukan. Singkat pada langkah selanjutnya asar 4 rakaat. 10 tambah 4 14. Pertanyaannya juz 14 berapa surat? 2. Apa aja? Al-Hijr dan An-Nahl. Al-Hijr itu batu, satu-satunya surat yang berisi 99 ayat. Ka'bah terdiri juga dari batu, Hijr, Hajar, Aswad. Nah ini pondasi organisasi kita. Apa kerempugan? Kerempugan itu apa? Tawaf ke-99 asma Allah. Nah, tadi kita telah lihat asma Allah yang maha penyantun. Jadi ada sifat-sifat Allah yang sudah coba kita aplikasikan dalam kehidupan dengan menyantuni anak-anak yatim. Karena kalau kita mau berkah, ya kita santunin anak yatim. Dulu Halimatus Sa'diyah ini perempuan kerek dari Taif. Begitu Rasulullah lahir, orang Arab biasanya butuh ibu susuan. Ini Halimah sama lakinya naik keledai kurus kering kayak apa orang kecentet begitu ya. Larinya kagak ada, kalah sama rombongan yang lain. Jadi rombongan yang lain suka kesel nungguin Halimah mulu kita ini. Kapan mau sampainya ke Mekah? Akhirnya Halimah ditinggal. Sehingga mereka semua yang pada duluan udah dapat anak
anak susuan. Udah nggak ada lagi bersih, udah itu semua. Yang punya anak udah pada dapet ibu susuan. Halimah sama lakinya kucuk datang. Kagak ada udah. Masa kita pulang kagak ada hasilnya ini? Ada kalau lu mau noh, anak yatim. Nah itu yang orang kagak mau, anak ya yatim. Takut kagak kuat bayar. Kata Halimah, ya udah nggak apa-apa, anak yatim anak yatim. Ini Halimah pakai belagu lagi. Dia punya anak juga kecil, air susunya keluarnya sedikit. Karena apa? Saking susahnya buat makan. Bagaimana air susunya bisa banyak? Udah buat anaknya aja susah, make sok mau nyusuin anak orang gitu. Akhirnya dia terima juga tuh Rasulullah. Begitu dia terima, tahu-tahu air susunya itu derasnya luar biasa. Jangankan buat Rasulullah, anak-anaknya kebagian sampai kemelekeran. Itu pertama keajaiban. Pulang, waktu pergi, ini keledai kurus paling telat, ditinggal mulu. Begitu pulang, ngacir paling duluan. Orang sampai bingung, Halimah itu keledainya kasih daging apaan itu? Pulang dia. Sampai di Taif, apapun yang dipelihara Halimah itu pasti besar dan berkembang biak. Sampai kemudian di Taif dikenal, kalau mau ngangon kambing, ngangonlah di tempat Halimah ngangon. Karena apa? Kambingnya Halimah besar-besar, tapi orang nggak pernah bisa. Jadi kita boleh niru orang, tapi rezeki kan beda, bener gak? Orang dagang ini nih, bawang itu tah dagang, tapi rezeki beda. Nah itulah yang dirasakan Halimah. Kenapa? Dia tidak ada anak yatim di dalamnya, sehingga tidak berkah. Makanya agar punya keberkahan, hadirkan anak yatim di dalam kehidupan kita. Itu makanya sejelek-jelek gardu adalah gardu yang meskipun bangunannya kokoh, tapi tidak ada anak yatim yang dalam lindungannya. Maka itu gardu jelek. Secakep-cakepnya gardu, meskipun dia hanya dari bambu, tapi ada anak yatim yang dirawat, maka itulah gardu yang terbaik. Itu al-hijr. Lalu an-nahl artinya lebah. FBR itu ya kayak lebah, udah sunatullahnya begitu, disakitin satu turun semua. Jadi bukan pengecut, emang karakter lebah begitu. Ya. Dan lebah itu tidak menghasilkan apapun kecuali madu. Dalam riwayat pernah Rasulullah diundang oleh lebah untuk menikmati madu. Lalu begitu dicicipi manisnya luar biasa, Rasulullah berkomentar, wahai lebah, makanan kamu itu pahit. Kenapa bisa menjadi madu yang manis seperti ini? Kata lebah, ya Rasulullah, kami mengolahnya tanpa pernah meninggalkan membaca sholawat. Nah itu makanya kita harus baca sholawat ngariyah. Paling tidak tiap sholat lah itu 11 kali. Dan berjamaah kumpul pada malam Jumat di gardu, yasinan, tahlil sambil baca sholawat ngariyah. Karena pahala ibadah lain kalau kita riya itu batal. Kita sholat riya, ngarah dipuji, ngarah pengen dapat sesuatu yang sifatnya duniawi itu batal. Tapi sholawat itu tidak batal karena riya. Karena saking enaknya suara kita, asal lihat orang banyak, kita baca sholawat. Ngarah dipuji, pahalanya kagak batal. Karena membaca sholawat membahagiakan Nabi. Dan itu tidak akan batal pahalanya hanya karena riya dan lain sebagainya. Dan baca sholawat juga nggak perlu guru. Nggak perlu menghadirkan hati secara khusyuk. Yang penting kita baca, pahalanya sudah ada. Makanya banyakin baca sholawat agar apa yang orang anggap buruk itu bisa menjadi manis. Itulah yang kita rasakan ketika banyak orang mendeskripsikan kita. Tapi kenapa kemudian bisa banyak orang berbondong-bondong masuk FBR karena sholawat ngariyah. Makanya itu kita baca, terus baca dan baca. Setiap kali saya memasuki setiap kali saya memasuki Masjid Nabawi dan menghadap ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya selalu meminta izin, ya Rasulullah, izinkan saya, keluarga saya, anak turunan saya dan seluruh keluarga FBR dan anak turunannya untuk bisa mengamalkan sholawat ngariyah ini dalam kehidupannya. Karena saya tidak kasyaf, nggak ngeliat Rasulullah,
Saya mah yakin aja Rasul manggut-manggut. Udah gitu. Jadi bacalah itu karena keberkahannya insya Allah ada, yakin dan percaya. Terakhir langkah kita adalah maghrib 3 rakaat 14 tambah 3 17. Isinya 2 surat, surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Al-Anbiya para nabi. Ini manusia-manusia yang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut jawara. Jadi jawara itu orang yang tidak lagi bergantung pada apapun, kecuali hatinya hanya cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haji itu ibadah yang mahal. Apapun semua harus ditebus dengan membayar dam. Dam itu harus beli kambing kudu pakai duit. Makanya kemudian kita terjemahkan menjadi juragan. Inilah tujuan berhimpunnya ondel-ondel laki dan perempuan tadi, untuk mewujudkan diri kita menjadi jawara dan juragan di kampung kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Itu sedikit abang-abang. Sebelum saya baiat, saya bertanya kepada abang-abang, ikhlaskah abang-abang dan pompong masuk MPR? Ikhlaskah abang-abang dan pompong masuk MPR? Ikhlaskah abang-abang dan pompong masuk MPR? Baik, ikutin saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bi Indonesia sya'ban wa watana wa bi FBR harakatan wa jam'iyatan baya'naka ya imamana wa anta waliuna. Demi Allah, saya berjanji, 1, taat pada Allah dan Rasulnya. 2, taat dan patuh pada pimpinan FBR dan ADART serta garis-garis besar haluan FBR. 3, siap memberantas tempat maksiat dan melawan orang-orang yang berbuat dolim. 4, berusaha meninggalkan larangan syara seperti mabuk karena minuman serta obat terlarang, berzina, berjudi, dan narkoba. 5, siap berkorban dengan ikhlas untuk membela dan membantu sesama serta menolong sesama anggota FBR. 6, siap memberikan maaf manakala terjadi kesalahpahaman di antara dan sesama anggota FBR. 7, siap bekerja sama dengan pemerintah, aparat keamanan, antar suku, antar etnis, selagi tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. 8, siap dicabut KTA-PR manakala melanggar syarat ADART serta tidak mentaati pimpinan. 9, siap menghadiri kegiatan FBR setelah mendapat persetujuan dari pimpinan FBR. Jakarta, 15 Oktober 2021. Yang berjanji siapa? Saya sendiri. Siapa yang berjanji? Kalau dilanggar gimana? Kalau dilanggar mendapatkan sanksi. Siapa yang kasih sanksi? Allah Subhanahu. Karena kita berjanji diiringi dengan asma Allah. Biniatul qabul wal maqbul la hadratur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa amsar wa ashabihi wa sahbihi ajmain.
وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى المعروفين منهم والمجهولين والمذكورين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين إنما كانوا من مشارق الأرض لمغاربها في برها وبحرها وبلادها ودياتها والسن الحذر من الشبل ولا حذر القربان والعارف سبحانه جل الشيخ ويهدنا القدر الشيخ والشيخ محمد والشاب القدر الشاشة سابق ولا حضر الحبيب حسين بن أبي ولا حجاب القدون ولا حبيب صالح بن حسين حمد ولا حبيب دابل ولا حبيب أحمد بن عبد الله ماتوس ولا حبيب نبي محمد بن محمد ولا حضر كما رسول الله boy kedil kama rasul ke ahli manggalan ke sat siduban ke maksud be jaman biar ke sugan ta baro ke asma sar ke rom jomya ke marzuki boy kedil ke lo ke abdukar boy kedil ke ma ke dim ya bil baro ke ke abdullah asbullah ta makbras number Kesam sudi madu ampan madu ke tak biro bulan ke musuh jam ke jam kum panah ke Ahmad Fadil ke Ahmad Zaid bin Haji Mahajir ke Abdul Hamid ke Subhanallah lender guru bogni ciban amar guru marzuki pinjaman amar guru dasan panjuran ke Bandar Mantan ke min Banten ke Abdullah Tibun ke Sanjaka orang Banten ke Banten ke Sijila di Banten Abu Yadin ya dia bukan Banten Abu Yadin dan Bang ke Nur ke Muhammad Nur ke Muajin Mualim sabi kepunung kiai wa usulihi wa furu'ihi wa dhulhuwi alaihim ajma'in anna Allah yaghfirahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina wa ala man intasaba ilaina wa jama'atina hurmati wa rabbuk min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa imdadihi wa ulumihi ونفحاته وكرامته في الدين والدنيا الآخرة شكرا لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رواي أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة نخص خصوصا خاصة إلى أرواح sebut masing-masing keluarga. وأصولهم وفروعهم وذلهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم شون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج والخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa wajjada wa azam kalimatu haqqin alayhi nahya wa alayhi namut wa alayhi wa biha nub'at insyaallah ta'ala al-aminin bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tujina biha hayatan tayyibah wa idza tawaffaytana tawaffana anta radin anna. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tuhrimna fil jinani ru'yatah. Fa'awanna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa sirril Fatihah wa alamatul muslimin bi syifai wa shifaa wa ala mautahum wa maghfirati wa rahmah wa alaina wa jama'atina bil karamah wan najah wal bina wal afiyah wal barakah was salamah wa wasula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alillahumma ya karim thawaba dzalika minna ilaihi waj'alhu nuran yas'a wa yatala'law baina aydihim waj'alhu ijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa ikram lahu minan nar rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetapi yang kurangnya tabik. Mari kita kembali ke rumah masing-masing, patuhi rambu-rambu lalu lintas tertib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.